Deyankar Chityani Naham Nacha Shrotro Jyuve Nacha Gnananetre Nacha Bhumi Bo Natejo Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha prana santo navai panchavayu navasapta dhatu navapancho kosha navapranipadu nacha vastavayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Moho Vadanaiva Menaiva Matsayavada Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyang na papam na sukham na dukham na mantra na tirtha na veda na janya ambojanang naiva jam na bhakta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namitu Nasanka Namijati Veda Pita Noiva Menaiva Mata Najan Navandhu Namitran Guru Naiva Shishwa Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakaro
yacha sarvatra sarvoindriyamanam nacha sampatam noiva mukti nameya Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Shiva 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 আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनः मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्यामानितः सुतङ्मा प्रहस्या वेदमानिस्तः सुतं मे मा बृहसिः संददामि अनेनो अग्नेनो अहोरात्रं संदधामि सत्यां वदिष्यामि रीतं स्वामी सत्यं वदिष्यामि मदन्तु सर्वकामदो तन्मावतु तत्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्तिः मम गानि ॐ अभयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि रुद्रमादः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मो निरकुर्यात् माम ब्रह्मो निरकरोत् नमस्तु अन्यक्षरमेऽस्तु
मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते धर्मते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सनो भवतु सनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधिकमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः शम्भुरुनः भवति हर्यो महा इन्द्रः बृहस्पति शाम विष्णु शानो इन्द्रः बृहस्पतिः शानो विष्णो क्रमः नमो ब्रह्मणे नमो वायु त्वमेव प्रशं ब्रह्मोऽसि त्वमेव प्रकाशं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रशं ब्रह्म वदिष्यामि ईतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि क्रीडं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विष्णवां देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्राः धीरयङ्गैर्वांसतनुभिः यदायु
वशीमदेवहितं यतायु शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 925তম পর্ব। আজ 2024 সালের মে মাসে 4 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 215তম 215th ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের প্রসঙ্গটি একটি অতি কমন প্রসঙ্গ, কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো সাধনা, মেডিটেশন, সাধন সিদ্ধি। বিষয়টি যেহেতু মেডিটেশন, সেহেতু আমরা আজকে একটু মিক্স থাকবে, কিছু বলা, কিছু প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে। আমরা কিছু আগে দেখে নেব যে হোয়াট আর দ্য বেসিক প্রিন্সিপলস অফ মেডিটেশন অ্যান্ড ওয়াই মেডিটেশন। মেডিটেশন কেন এবং মেডিটেশনের বেসিক প্রিন্সিপলসটা কি। আমাদের মেডিটেশনকে যদি অবলম্বন করতে হয় তাহলে যে সোর্সগুলি আছে সেগুলি হলো বেদের প্রতিটি অঙ্গই, 4টি বেদের 4টি বিভাগ, 4টি বিভাগের মধ্যে বিস্তৃত অঙ্গ রয়েছে, অঙ্গাদি রয়েছে ঋগ্বেদে। দেন তারপরে আমাদের রয়েছে যজুর্বেদে বিস্তৃত অঙ্গ, সামবেদে ফোকাসড, ভীষণভাবে ফোকাসড ভক্তি, আর অথর্ববেদে ভীষণভাবে ফোকাসড হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, লাইফ ইন দ্য ক্রিয়েশন অথবা দ্য ক্রিয়েশন। এই 4টি ভাগে আমাদের বেদটাকে বিভাগ করা আছে। সাধন পথটি এবং সাধন পদ্ধতি এটি প্রথমে একেবারে ঋগ্বেদের আদিক্ষণে যেমন ভাবে পদ্ধতিগুলি ছিল, আজও পর্যন্ত সেই পদ্ধতির মূল অংশটা একই আছে। কিছু চেঞ্জ হয়েছে, সেটি আমরা বলবো কি কি চেঞ্জ হয়েছে। সেটা চেঞ্জ যেটা হয়েছে, পরিবর্তন যেটা হয়েছে, সেটা সাধারণত কনটেক্সট, চারপাশের পরিস্থিতি অনুযায়ী চেঞ্জ হয়েছে। মূল বিষয়ে কোনো চেঞ্জ হয়নি, একই আছে। একেবারে আদি ঋগ্বেদের সময় থেকে এবং কর্মযোগে যে পরাশর সংহিতায় দাসের পূর্ববর্তী যে সে পরাশর যখন পরাশর সংহিতায় কর্মবাদটিকে দিলেন, সেখানেও একটি সাধন পথ ছিল। সেই সাধন পথ থেকে অ্যাকচুয়ালি সেই সাধন পথ এবং আমাদের ঋগ্বেদের আদি পর্বে যে প্রজ্ঞার সাধন অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনা, এই প্রজ্ঞান এবং জ্ঞানের যে সাধনা, সেই সাধন পথটি পরবর্তীকালে সামবেদে এসে যে ভক্তি তত্ত্ব, ভক্তির যে সাধনা, সেটি যজুর্বেদে এসে সমর্পণের সাধনা, কনসিক্রেশন, সেটি, এবং অথর্ববেদে এসে জীবনে প্রয়োগের যে সাধনা, পালনের যে সাধনা, সেটি। অথর্ববেদের যে পালনের সাধনা, সেই পালনের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন পাতঞ্জল। পাতঞ্জল সেটিকে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিভাবে আনা যায় তার স্টেপস গুলো বর্ণনা করে, এবং সেখানে কি কি প্রিকশন নিলে ভালো হয় সেগুলি বর্ণনা করে। এই বর্ণনার প্রায় সবগুলোই, অথবা প্রায় নয়, প্রায় সবগুলোই আমাদের বেদের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে আদি ঋগ্বেদে সেটি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে কয়েকটি অঙ্গে, যেমন ঋগ্বেদের অগ্নিমণ্ডলে, যেমন সূর্যমণ্ডলে, আদিত্য মণ্ডল, যেমন আমাদের যে ঋগ্বেদের পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম মণ্ডলে যখন আশ্রম মানে ঋষিদের যে গৃহ তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে যে সেটিং হচ্ছে, ঋষিরা যে এক একটা জায়গায় সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, তাদের মধ্যে যে শিক্ষা প্রবর্তন করছেন, তারা যে সমাজের জন্য যে সমস্ত কাজ শুরু করছেন, এগুলি প্রবর্তিত হলো সেখানে। এবং অন্তিমে এসে ঋগ্বেদে একটা ফর দ্য সিভিলাইজেশন একটা কল দেওয়া হলো, সবার মন এক, সবাই একটা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, এই কলগুলো আদি ঋগ্বেদের কল। এগুলি ঋগ্বেদের পরে যখন সামবেদে আসলেন, সামবেদে এসে তখন ভগবানকে, এবার ঋগ্বেদে ভগবান ছিলেন
তার অস্তিত্বটা ছিল সেটি বেদান্তে যেগুলি বলা হয়, বেদান্তের নামে যে প্রচারগুলি হয়েছে সেগুলি আসলে ঋগ্বেদের তত্ত্ব, এবং কিছুটা যজুর্বেদের আছে, কিন্তু মূলত ঋগ্বেদের তত্ত্ব। জ্ঞানম ব্রহ্ম হচ্ছে বেদান্তের আদি তত্ত্ব। কেউ কেউ প্রচার করেন অন্যভাবে, সেগুলো একটু মানে না বোঝার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তারা যখন বুঝতে পারবেন, রিয়ালাইজ করতে পারবেন, সে তিনি যেই হন, সাধু অসাধু যেই হন, যখন রিয়ালাইজ করতে পারবেন তখন বুঝবেন যে ওটা ভুল ছিল। তো ঋগ্বেদের সাধন তত্ত্ব সেটি হলো আদি বেদান্ত তত্ত্ব, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঋষি বললেন ব্রহ্ম প্রজ্ঞা হলেন ব্রহ্ম। প্রজ্ঞা কি না? প্রজ্ঞা হলো সেই জ্ঞান। সেই জ্ঞানটি কি না? তাকে জানাই জ্ঞান। তিনি কে না? তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তিনি আলো, তিনি তিনি এই অনন্ত, তিনি আবার শান্ত, মিনিং তিনি একটা অবয়বে আকারে আসেন, আবার তিনি অবয়ববিহীন, অনন্ত, অসীম। তিনি কালের মধ্যে কখনো ধরা দেন, আবার তিনি কালাতীত হয়ে বিরাজ করেন। তিনি কালাতীত, আবার কালের অন্তরে তিনি বিরাজ করেন, আবার তিনি কালাতীত হয়ে থাকেন। তাকে কোনো পরিচয় দিয়ে বাঁধা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বললেন ব্রহ্ম কি, এটি ব্রহ্ম কখনোই এঁটো হননি, অর্থাৎ তাকে পরিষ্কারভাবে, সঠিকভাবে, পূর্ণভাবে, পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা দিয়ে, মুখের ভাষায় বর্ণনা দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলা হয়। সেটা নতৎ বেদ বেদ, এটি ঋষি বলেছেন যে নতৎ বেদ বেদাহ। তো তাকে জানা যায় না, আবার জানা যায়। তাকে জানা হয় না, আবার জানা হয়। তাকে জানা কিভাবে যায় না? জগতে যা কিছু জানা হয় সব জানাই ভগবানকে জানার একটা অংশ। এবার যখন ভগবানকেই আমরা জানতে চাইবো, তখন সবকিছু জানার একেবারে সেন্ট্রাল পয়েন্ট, যেটি একেবারে এসেন্স, গড ইজ দ্য এসেন্স অফ এভরিথিং। এটি একটি প্রশ্ন আলোচনা করেছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন এবং আর্নল্ড টয়েনবি। এদের মধ্যে যে পত্রালাপ, সেই পত্রালাপের মধ্যে একটা আলোচনা ছিল ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানী এদের মধ্যে, আফটার সেকেন্ড ওয়ার, ইমিডিয়েটলি আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। আলোচনার মোড়টা ছিল যে এই যে মানব সভ্যতা, তার উদ্দেশ্যটা কি? Where is the objective of the, and what is the objective of human civilization? এই সিভিলাইজেশনটা কেন আছে? এই পৃথিবীটা কেন আছে? মানুষগুলো কেন আছে? কি কারণে তাদের? why this life? what for this life? জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? জীবনটা কি? ঠাকুর বললেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। সেটি কেউ মানে না। অনেকে মুখে বলে, অনেকে মুখে আওড়ায়, নানা রকম ভাবে বলে, ব্যাখ্যা করে, সাহিত্যে, ভাষায় নানাভাবে হয়, কিন্তু জীবনে সেগুলির কোনো চিহ্ন হয় না। তো জীবনে যখন চিহ্ন আসবে, তখন আর ওগুলোকে ওভাবে ভাষায়, সাহিত্যে আর বলার প্রয়োজন হবে না। তখন জীবনে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে সাধন, যেটি আমাদের যে বেদশাস্ত্রে যে সাধনের পথ, সেটি হলো ভগবানের বার্তা, ভগবানের সত্যকে জীবনে আনা, জীবনে লাভ করা। এই পদ্ধতিটি হলো সাধন। যে পদ্ধতির দ্বারা ভগবানকে জানার প্রচেষ্টা করা যায়, যে পদ্ধতির দ্বারা ভগবানের সত্যকে জানার প্রচেষ্টা করা যায়, এবং হয়তোবা সেই সত্যকে জানা যায়, এবং হয়তোবা ভগবানকেই জানা যায়, সেই যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটি হলো সাধন, মেডিটেশন। মেডিটেশনটি হলো একাঙ্গী, অর্থাৎ একে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক। এটা একজন, মানে একজনের মেডিটেশন আরেকজন করে দিতে পারে না, এটা হচ্ছে সাধারণ তত্ত্ব। এর আবার বিপরীত তত্ত্ব আছে। ভগবানের ইচ্ছা হলে যে কারোর কোনো মেডিটেশন দরকার হয় না, স্পর্শ মাত্রই তার হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন নরেন্দ্রনাথের যখন খুব উদ্ভ্রান্ত অবস্থা, বাড়িতে বাবা চলে গেছেন, বাড়িতে অত্যন্ত ধার দেনা, সবাই এসে টাকা চাইছে, বাবা ধার করেছিলেন। ধার করার কোনো কারণ ছিল না, উনি অনেক আয় করতেন, উনি খুব ভালো আয় করতেন। কলকাতায় তিনি আইন ব্যবসার মধ্যে ছিলেন, এবং রাজধানী শহরের আইন ব্যবসায় তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার নামযশ ছিল, এবং তার প্রচুর আয় হতো। কিন্তু ওই চেনা জানা লোক, আত্মীয় স্বজন এসে তার কাছ থেকে সবসময় টাকা নিয়ে চলে যেত, আর সবাই নিয়ে যেত, কিন্তু কেউ কখনো ফেরত দিত।
এইবার অনেক সময় এমন হতে থাকলো, মানুষকে কাউকে হয়তো কথা দিয়েছেন দেবেন, কিন্তু আর নেই নিজের ঘরালে, তখন কারোর কাছ থেকে ধার করে দিয়েছে। এমন ওনার প্রায় 17টা ক্ষেত্রে ধার ছিল, এবং কয়েকটা ক্ষেত্র ছিল যেখানে অনেক ধারের তৎকালীন সময়ের নিরিখে অনেকটা ধার। তাই এরকম একটা অবস্থা, তার মায়ের তখন খুব উদ্ভ্রান্ত অবস্থা, এবং ইনি যুবক, তারও খুব উদ্ভ্রান্ত অবস্থা। এমন সময় তো ওই এসেছিলেন যে একটু চেয়ে ঠাকুরের কাছে বললেই তো হয়ে যায়, তাই বিশ্বাস ছিল, বিশ্বাস ওনার মায়েরও ছিল। তো এসেছিলেন চাইতে, কিন্তু চাওয়া তো আর হলো না। তো যাই হোক, সেই সময় তারপরে কি হলো, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওকে যখন স্পর্শ দিলেন, তখন সে তো আর সাধন ভজন তখন করেনি, তাকে তখন ধ্যান করতে বসতে হয়নি বা কিছু না, মুহূর্তেই তার সমাধির অবস্থায় সে পৌঁছে যায়, এবং মুহূর্তেই সে জগতের আদি সত্যের দিকে পৌঁছে যেতে থাকে। একেবারেই এমন একটি অবস্থা হয়ে যায় যে তার সম্বিত চলে যাচ্ছে। ওই ক্ষণেই সে মানে তার কাছে অ্যাপিল করেন যে সব সব হয়ে যাচ্ছে, সব বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে, সব চলে যাচ্ছে, সব ধূসর হয়ে যাচ্ছে, তুমি আমাকে আবার ফিরিয়ে দাও আমার নর্মাল অবস্থা। So God has to God incarnate had to withdraw তো এভাবে হতে পারে, ভগবানের ইচ্ছায়, ঠাকুরের ইচ্ছায়, মহাপুরুষের ইচ্ছায় অনেক কিছুই হতে পারে। সেটি আমরা দেখবো আমাদের সাধন শাস্ত্রে কেমন ভাবে সেটি বলা আছে। এটি যে আমাদের ঋগ্বেদের যে তত্ত্ব, সেটা হলো সাধনে আত্মস্থ হওয়ার তত্ত্ব। আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের তত্ত্বটি দেখবো। ইয়ে যে দেব পৃথিব্যাহ না বর্হনা সাধনা আত্মনা ঋগ্জয় অগ্রাণ্য সূরয় দেব পাজস্বন্ত বীরাপনস্বদুরু সাধনম বিষাদর্শু ন মরিয়া বিদ্বর্গ। এটা বলছেন ঋষি যে তুমি এই সাধন পথে আত্মস্থ হয়ে থাকো, তখন বিবেচনা করো। তুমি আত্মস্থ হওয়ার আগে বিবেচনায় যা দেখেছো, আর এখন যখন আত্মস্থ হবে সেই বিবেচনার মধ্যে তুমি দেখবে তফাৎ হয়ে গেল। দুটো অবস্থার মধ্যে তুমি তফাৎ পেয়ে যাবে। এই দুটো অবস্থার মধ্যে তফাৎ তুমি পেতে হলে তোমাকে এবার অন্তরে ডুবে যেতে হবে। তাই বলছেন তোমার কাছে পৃথিবীর বার্তা এসেছে, পৃথিবীর বার্তা এখন এসেছে তোমার কানে, করতে তোমায় আহ্বান সত্যের কাছে। হে রাজেশ্বর, তোমার ওই দেবশক্তির ডালি এখন করো উন্মোচন সাধকের তরে। জীবনের নিত্য প্রবাহ পথে হয়েছে অনুভব এই পার্থিব স্পন্দনে। এখন এই ভাব প্রাচুর্য হোক নিত্য প্রবাহে স্নাত অনন্ত অনুভবে। তোমারই বার্তা হোক ব্যক্ত অন্তর জগতের সর্বত্র, অবয়বের সর্বচেতনে। এখন হোক অবসান রয়েছে যত অন্ধকারের বিপুল স্পন্দন অন্তরে বাইরে। জীবনের এই প্রবাহমানতার স্রোতে ব্রহ্মচেতনের দ্বার করো উন্মুক্ত। মানবিক অধিকার করে সংহত এখন তোমার ওই দেবচেতনের জগৎ জয়ের আশুক্ষণ উন্মোচিত। এটি ঋষির বার্তা। ঋষি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, বলছেন তুমি দ্বার উন্মোচন করে দাও, জগতের কাছে তোমার সত্যের দ্বার উন্মোচন করে দাও। আমার অন্তর মাঝে তুমি তোমার সত্যের দ্বার এমন ভাবে উন্মোচন করে দাও যেন অন্তর প্রদেশ অন্তরের সর্বত্র সেই সত্যের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার ফলে যে সত্যের যে স্রোত, এই সত্যের স্রোতে যেন সেটি আপ্লুত হয়ে যায়, সার্বিকভাবে সত্যের স্রোতে সেটি যেন আপ্লুত হয়ে বিরাজমান থাকে। তার এসে বলছেন এই যে সত্যের স্রোত এসে তাকে আপ্লুত করে দিল, এই সত্যের স্রোতে আপ্লুত হওয়ার মধ্য দিয়ে সে এখন অন্তর মাঝে এগিয়ে চলবে, অন্তর প্রদেশে এগিয়ে চলবে মহাসত্যের পথে, ভগবানের উপলব্ধির পথে। সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধন সিদ্ধি। পতঞ্জলি মহারাজ তার যে অথর্ববেদের যে তার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণা ঋষি সুমন্ত সেই প্রেরণাটি বললেন যে অথর্ববেদের মূল তত্ত্বটি হলো তার এই এই আত্মানম ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই জীবের অন্তরে আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাকে জাগ্রত রাখতে হবে, তাকে চেতনার মধ্যে জাগ্রত রাখতে হবে। তাকে যদি চেতনায় জাগ্রত রাখতে হয়,
তোমার জীবনকে তার জন্য অনুকূল করতে হবে। জীবনকে যদি অনুকূল করতে হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু ফলো সার্টেন প্রসিডিওর। তোমাকে তাহলে কতগুলি রীতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সেটি পতঞ্জলি মহারাজ শিক্ষা পেলেন এবং সেই শিক্ষাটিকে ইনি বিতরণ করলেন। উনি বলছেন অষ্টাঙ্গ সাধনের তত্ত্ব বলছেন, ইয়াম নিয়াম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি ইহ অষ্টাঙ্গানি সাধনমিতি। সাধন কি? সাধনের 8টা অঙ্গ তিনি বললেন, অষ্টাঙ্গ সাধন। অষ্টাঙ্গ সাধনের মধ্যে তিনি বললেন ইয়াম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার, আর তারপর বললেন ধারণা ধ্যান সমাধি। এই হলো সাধনের 8টি অঙ্গ। এই 8টি অঙ্গের মধ্য দিয়ে সাধন পথে এগিয়ে যেতে হয়। এই সাধন পথে যে এগিয়ে চলা, এই চলার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝবো যে কেমন করে আছে। আমরা একটু দেখে নেবো যে উনি এই সাধন পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কি বলছেন। বলছেন বাহ্যাহ আভ্যন্তর স্তম্ভ বৃত্তি দেশ কাল সংখ্যাভি পরিদৃষ্ট দীর্ঘ সূক্ষ্ম। আমরা একটু এটি বোঝবার চেষ্টা করব। এটি উনি বাহ্য, অভ্যন্তর এবং অন্তর, বাহ্য, অভ্যন্তর এবং গূঢ় অন্তর, এই 3টি স্তরে ভাগ করলেন। বাহ্য, অভ্যন্তর, রেচক, কুম্ভক, পূরক। তিনি এই 3টি ভাগে ভাগ করলেন। 3টি ভাগে ভাগ করলে তার সঙ্গে সঙ্গে কানেক্টেড হলো আমাদের যে সিস্টেমের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এই 3টি তখন কানেক্টেড হয়ে গেল। সুষুম্নাটি আমাদের মেরুপথ দিয়ে চলেছে। ইড়া, পিঙ্গলা, একটা ইড়া ইয়র ওরিয়েন্টেড টু দ্য লেফট, পিঙ্গলা ওরিয়েন্টেড টু দ্য রাইট। এটির মধ্য দিয়ে চেতনার জাগরণ হচ্ছে, ওঠানামা চলছে। কেমন ভাবে সেটি আমরা তার মধ্যে এবার একটু একটু করে প্রবেশ করব। আমরা প্রথমে একটা প্র্যাকটিস করব, যেটি প্রাণায়ামের প্র্যাকটিস সবার জানা আছে। তবু আজকে যেহেতু আমরা এটার মধ্যে একটু ফর্মাল প্র্যাকটিসের মধ্যে যাব, সেই জন্য আজকে অন্যান্য দিন যেমন আমরা একবার প্রাণায়াম করি, আজকে আমাদের কম করে 3টে প্রাণায়াম করতে হবে। 3বার আমরা প্রাণায়াম করব। কেমন ভাবে করব সেটি সবার জানা আছে, তবু আরেকবার বলা প্রয়োজন, তাই বলছি। আমরা এটি কন্ট্রোলিং ইয়োর রেসপিরেশন কন্ট্রোল, ইনহেল, হোল্ড, এক্সহেল। মূল ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে হোল্ড, অর্থাৎ যখন আপনার এই এটাকে ধারণ করে রাখা হয়েছে, যখন আমরা এই বায়ুকে অভ্যন্তরে ধারণ করে রেখেছি, এই যে কুম্ভকটি হচ্ছে, কুম্ভকের সময় আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলি যে অভ্যন্তরের যে 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 প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত যে বৃত্তি, অর্থাৎ যেগুলি আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত যে বৃত্তি, বা বলা যেতে পারে আমাদের যে বিভিন্ন স্নায়ুর কার্যকারিতার সঙ্গে যুক্ত যে বৃত্তি, বা বলা যেতে পারে আমাদের যে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল, অর্থাৎ অভ্যন্তরের শারীরিক যে বিভিন্ন সংস্থানগুলি রয়েছে, বায়োলজিক্যাল সিস্টেমস গুলি রয়েছে, তাদের যে বৃত্তি, সেগুলিকে এখন কোঅর্ডিনেট করবে। পঞ্চবায়ুর কথা বলা হয়েছে, পঞ্চবায়ুর সঙ্গে এটি সম্পর্কটি আমরা এরপর দেখব। তো প্রথমে কি হলো না, ইনহেল, হোল্ড, এক্সহেল। আমরা কি করছি না, আমরা সোজা হয়ে বসে আছি। সবাই যারা করতে চান এখন সোজা হয়ে বসুন। আর যদি চেয়ারে বসা হয়ে থাকে তাহলে পা দুটি প্যারালাল টু ইচ আদার, আর যদি আসনে বসা হয়ে থাকে তাহলে আসনেই সোজা হয়ে বসতে হবে। কিন্তু গদির উপরে বসলে তো সোজা হতে কখনোই পারবেন না, সেই জন্য কোনো একটা আসনে বসতে হলে কোনো একটা ফিক্সড, অর্থাৎ কোনো কাঠের বা কিছু একটা এমন কিছু যেটি প্লেন থাকে, তার উপরে বসতে হবে। তো তাহলে ইউ হ্যাভ নাও স্যাট ইরেক্ট। তাহলে এখন বসাটি কেমন হলো না, সোজা ভাবে বসা হবে। অর্থাৎ বসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মেরু প্রদেশটি সোজা নেই। কেন হলো না, এটা টেকনিক্যাল, আর কিছু নেই এর মধ্যে, কিছু হাতি ঘোড়া কিছু নেই, এটা একটা টেকনিক্যাল বিষয়। মেরু প্রদেশে সোজা যদি না হয় তাহলে সঞ্চালনে অবস্ট্রাকশন হবে। একটা পাইপটা যদি সোজা করে না হয় তাহলে জল কি করে যায়, আঁকা বাঁকা থাকলে ওই জল আটকে যাবে, কিছুটা যাবে, কিছু যাবে না, আবার ব্যাক করে ফিরে আসবে। সিম্পল টাইপ, ওর ভেতরে একটা পাইপ আছে, সেটি হলো তার মজ্জার পাইপ। মজ্জার পাইপ ওটা হচ্ছে তার
মূল ওই স্নায়ু ওখান থেকে কন্ট্রোলটা হচ্ছে, তাহলে সুষুম্না ওখান থেকে সুষুম্না যাচ্ছে একেবারেই লেজের অংশ থেকে মাথার এই ব্রহ্মরন্ধ্র যে একবারে যেখানে ওই চুলগুলো এদিক ওদিক বিভিন্ন ডাইরেকশনে চলে যাচ্ছে ওই অবধি চলে যাচ্ছে। So what you have to do is you have to sit erect, your eyes are closed, and you have sat with your feet parallel to each other. And better would be you place your hands on the knees and sit erect for a few seconds. You do the respirations normal. After normal respiration, 5 seconds hold. Under we are putting the left hand up and pressing the left nostril with the left thumb and inhaling through the right nostril. আমরা ডান নাক দিয়ে বাতাসটাকে গ্রহণ করছি। Hold. Exhale through the other. Again inhale through the other. Hold. Release. Repeat it for 2 more times in your own way. Begin. তিনবার হয়ে গেল। যে যেমন অবস্থায় ছিলেন তেমন অবস্থায় থাকলে ভালো হয়, আর একটু বাকি আছে। You have done the pranayam for thrice, 3 times. যার যেমন সম্ভব, যার যেমন সামর্থ্য সেইভাবে খুব সিম্পল ভাবেই করা হলো। এবার আমাদের কিছু ভাবতে হবে। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, তুমি যাই ভাবো, যেভাবেই তুমি এগোও না কেন, যে কোনো মত পথকে তুমি নাও না কেন, শেষমেশ তোমার ভগবানকে ভাবতে হবে। ঈশ্বরও প্রণিধানা, তোমাকে শেষমেশ ভগবানকে ভাবতে, ঈশ্বরকে প্রণিধান করতে হবে। কেমন করে না, ভগবানকে ওখানে ভাবতে হবে। ভাবা সূত্রটা কি? ভগবানকে আমরা দৃশ্যপটে আনতে পারি, ভগবানের বার্তাকে দৃশ্যপটে আনতে পারি, ভগবানের ভাবরাজি তাকে আমরা অনুভবে আনতে পারি, অথবা নৈর্ব্যক্তিক এক মহাশূন্যের মধ্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটি হলো যে হুম ভক্তি হয়েছে, অর্থাৎ যখন বায়ুটাকে হোল্ড করা হলো, বায়ুটাকে হোল্ড করা হলে তখন আরেকটু যখন প্র্যাকটিসটা রিপিটেড হবে, হতে হতে তখন সবারই একটু একটু করে অনুভবের দিকে এগোতে পারবেন, যে তখন মনে হবে
মাথার শীর্ষ থেকে, মস্তকের শীর্ষ থেকে, from the top of your head until the lower end of your feet, পায়ের যে পাতা তার যে নিচেটা পর্যন্ত, নিচের যে চর্ম সেই অবধি পর্যন্ত you can get a feeling of connections. অর্থাৎ তখন এখানে একটা সেন্স অফ গেটিং কানেক্টেড the wholesome body you are getting. এবং সেন্স অফ গেটিং কানেক্টেড হচ্ছে, এটা হলো সূচনা। You are now beginning a journey which was not there before. Now you are at the threshold of a new kind of journey. And this journey you have to undertake consciously. এটা ঘুমি করে করলে হবে না, কনসিয়াসলি করতে হবে, চেতনাকে জাগিয়ে রেখে করতে হবে, পুরোপুরি জাগিয়ে রেখে করতে হবে। তাহলে আমরা এখন কি করব, আমরা একটু শেড হয়ে গেল, সেই জন্য আর একবার একটু প্রাণায়াম করে আমরা এখন ঈশ্বরকে ভাবতে থাকি। যার যিনি ঈশ্বর তাকে ভাবুন, তার কথা ভাবুন, তার ভাব ভাবুন, তার ছবি ভাবুন, তাকে ভাবুন, অথবা তার সম্পর্কে ভাবুন, অথবা তিনি যে মহাশূন্য মহাবোম তাকে ভাবুন, নিরঞ্জন নির্বিশেষ তাকে ভাবুন, বায়ুর মতো তাকে ভাবুন, তিনি আলোর মতো তাকে ভাবুন, তিনি অগ্নিশিখার মতো তাকে ভাবুন, তিনি আকাশের মতো বিস্তৃত তাকে ভাবুন, তিনি অথবা একটি মানব তনুতে তিনি ছিলেন তাকে ভাবুন, মানব তনুতে তিনি বিরাজমান তাকে ভাবুন। যেমন ভাবে ভাবনাটি আসে তেমন ভাবে ভাবতে হবে। তাহলে হোয়াট উইল ডু, আমরা আর একবার প্রাণায়ামটা নিজের মতো করে করে দেন আমরা আরো 1-2 মিনিট এই ভাবনার মধ্যে যাব। সো উই আর স্টার্ট। আমরা সকলে এখন যেমন বসেছিলাম তেমন বসে আছি, সোজাভাবে, চোখ দুটি বন্ধ আছে সবার, পা দুটি ফ্লোরের উপরে প্যারালাল আছে, উইদাউট লিনিং ইন দ্য ব্যাক, পেছনে হেলান না দিয়ে সবাই সোজা হয়ে আছেন। আর এবার ভাবনায় ভগবানকে ভাবছি, যেমন ভাবে সম্ভব তেমন।
জয় মা। আমরা এই পর্যন্ত আজই ধ্যানের মধ্যে থাকলেও তারপরে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ ভাবে করতে হবে, কিন্তু কিছু আমাদের যে তত্ত্ব রয়েছে সেগুলোকে জানা দরকার। পতঞ্জলি মহারাজ অষ্টাঙ্গ সাধনের কথা বলে, এগুলি হলো ইয়াম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। পতঞ্জলি মহারাজ বলেন ইয়াম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। প্রাণায়ামের আগে কি ছিল? ইয়াম, নিয়ম, আসন। ইয়াম, নিয়ম, আসন, তার মধ্যে ইয়ামটি কি? ইয়াম হলেন পতঞ্জলি ডিফাইন করেছে। ইয়াম ইয়াম হলো সংযম। সেটি কিভাবে আমরা পালন করব জীবন? বললেন অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, ইয়ামাহ। আবার এর প্রত্যেকটাকেই উনি ব্যাখ্যা করেন। পতঞ্জলি বলছেন অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য আর অপরিগ্রহ, এই উনি 5টা পয়েন্ট বললেন। এটা হচ্ছে এই 5টা মিলে হচ্ছে ইয়াম, সংযমের এই 5টা পয়েন্ট। অহিংসা, পতঞ্জলি মহারাজ যে অহিংসার তত্ত্বটি দিলেন সেটি হলো অন্তরে অহিংসার বোধ এবং অহিংসার প্রত্যয়। অর্থাৎ you have taken the resolve within yourself that you are not going to cause harm to anything or anyone in the world, in any situation, at any context or in any situation, at any point of time. গান্ধীজি অহিংসার তত্ত্ব নিলেন পলিটিক্সে। গান্ধীজি যে অহিংসার তত্ত্ব নিলেন সেটি গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, তিনি 3 জনের কাছ থেকে পেয়েছেন। টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো। গান্ধীজির হয়তো তখন আসলে ট্রান্সলেশন গুলো ঠিক মতো তো হয়নি, আর ভালো মতো প্রচারও হয়নি, সেই জন্য হয়তো এই অবধি যাওয়া হলো না জানাটা। টলস্টয় যে অহিংসার তত্ত্বটি প্রচার করলেন, প্রসার টলস্টয় করলেন রাশিয়ান লিটারেচারে, তার উৎস হলো পতঞ্জলি। পতঞ্জলি যে অহিংসা সম্পর্কে যে ডেফিনেশনটা দিল, টলস্টয় ইস্টার্ন ফিলসফির ডেফিনেশন বলে সেটিকে মেনশন করল। as defined in the Eastern philosophy, মানে ওনার রাশিয়ান লেখা থেকে যে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন, তার দুজনের মধ্যে আলাপ কথোপকথন চলছে। সেটার পরে একটা গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপের মধ্যে সেখানে একটা বড় আলোচনা চলছে। সেই আলোচনা হচ্ছে একটা সম্ভাবনা এসেছে যে অনেকের ক্ষতি হয়ে যাবে, একটা রোগ আসছে, যেমন আমাদের করোনা আসলো এই কদিন আগে। করোনার আগে যদি কেউ প্রেডিক্ট করতে পারতো আসছে আসছে আসছে, যেমন ঝড় আসার আগে বলে ঝড় আসছে আসছে, ওরকম টাইপের একটা গ্রুপ তারা আলোচনা করছে যে একটা ওরকম বড় একটা সোশ্যাল ইভিল আসছে, সমাজের একটা আসছে। তা সেই আসছে আসছে এই যে আলোচনা হচ্ছে, সেই আলোচনার মধ্যে একজন আছেন যিনি হু ইজ কাইন্ড অফ এ সোশ্যাল লিডার, ওই অঞ্চলের একজন লিডার। সে একজন মেসেঞ্জার, ডিমিট্রিস বলে মেসেঞ্জার, সে ওখানে মেসেঞ্জার, সে একটা মেসেজ নিয়ে আসে। সে মেসেজ নিয়ে আসলো এই জন্যই, মেসেজ নিয়ে এসে সে বলছে যে দেখো, যাই হোক পরিস্থিতি, তোমরা কিন্তু অন্তরে কারোর প্রতি কোন রকম হিংসা রাখবে না। কারণ আমরা জেনেছি যে ইস্টার্ন কালচার, ইস্টার্ন ফিলসফিতে এটি বলা হয়েছে যদি তোমার অন্তরে কারোর প্রতি হিংসা জেগে ওঠে, তাহলে তোমার জীবনে ঠিক ঠিক হিংসার একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তোমার অন্তরে যদি জেগে না ওঠে,
তাহলে হিংসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না। এটা কিন্তু টলস্টয় লিখলেন না। টলস্টয় একটা ইস্টার্ন ফিলোসফির রেফারেন্স ওই প্রিমিটিভস তার থ্রু দিয়ে উনি বর্ণনা করছেন। ওয়ার অ্যান্ড পিসে যখন সোশ্যাল কেয়াস গুলো আসছে, সোশ্যাল কেয়াসের আগে দিস ইজ দ্য ওয়ান্ডারফুল পিস অফ থট, যেটি আমাদের ভারতবর্ষের থটসটা ওখান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এখানে একদিন একাধিকবার আলোচনা হয়েছে প্রোটন স্কুল সম্পর্কে। ইতালিতে, ইউরোপে যে প্রোটন স্কুল, যেখানে তার পাশেই অ্যারিস্টটল তার যে একাডেমি খুলেছিলেন, ওই প্রোটন স্কুলের পাশে ওয়াকিং ডিস্টেন্স, পাশাপাশি পাশাপাশি যেমন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, এরকম পাশাপাশি ওরকম টাইপের পাশাপাশি যে প্রোটন স্কুল, তারপরে হচ্ছে অ্যারিস্টটল খুললেন একাডেমি। প্রোটন স্কুল অ্যারিস্টটলের প্রায় 500 বছর আগে থেকে কি 1000 বছর আগে থেকে আছে। আর অ্যারিস্টটল করলেন ওই অ্যারিস্টটলের সময় উনি করলেন। আলেকজান্ডার ওনার শিষ্য হলো। আলেকজান্ডার 12 বছর ওকে পড়ালেন, মোট 28 বছর উনি মাস্টারি করেছেন। তা উনি টিচার ছিলেন, প্রাইভেট টিউটর বা বিভিন্ন জায়গায় পড়াতেন ইত্যাদি। হি ওয়াজ এ টিচার, হি ওয়াজ এ প্রফেসর। তো এই তত্ত্বটি ওখানে আলোচনা হয়েছে, সেখান থেকে এসেছে রাশিয়ান ফিলসফিতে, রাশিয়ান থটসে। ইউরোপের মূল অংশ থেকে রাশিয়ার দিকে চলে, রাশিয়ার ইউরোপিয়ান অংশ যেটি মস্কো থেকে শুরু করে, এটি ছিল এই ইউরোপের কালচারাল বৃত্তের মধ্যে। ইউরোপের যে কালচারাল বৃত্ত, তার মধ্যে এটি ছিল। টলস্টয় ওটি পেন, ওটি লিমিটলি তার আলোচনার মধ্যে বলছে। গান্ধীজি সেখান থেকে পেলেন, and গান্ধীজি quoted that he has got it from Tolstoy. রাস্কিন, থোরো এরাও আছে, বাট দ্যাট ওয়াজ এ রিপিটেটিভ। বাট উনি আরেকটু দেখলে উনি দেখতেন যে হ্যাঁ, এটা আছে টলস্টয়, কিন্তু এটা গেছে এখান থেকে ওখান থেকে হয়ে 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 আবার আসে। হাওয়েভার, আমাদের মূল কথা হলো তত্ত্বে প্রবেশ করা। তো পতঞ্জলি মহারাজ বললেন অহিংসা, তার ডেফিনেশনটি আমি বললুম। বললেন সত্য। সত্য পতঞ্জলি মহারাজ ডিফাইন করলেন। সত্য একটা আছে, তাকে বলা হয় জাগতিক সত্য। ইংরেজিতে বলা হবে এম্পিরিক্যাল ট্রুথ। এখন যারা গবেষণা করেন, পিএইচডি করেন, পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করেন, তাদের কাছে এম্পিরিক্যাল অ্যানালিসিস অথবা এম্পিরিক্যাল ফাইন্ডিংটা খুব বড়। এটা আমাদের ঋষিদের কাছে ছিল, ওটা ক্ষুদ্র মাপ। এম্পিরিক্যালটা হচ্ছে বহিরঙ্গ, বাইরে। এম্পিরিক্যালের পরে ইন্ট্রিনজিক্সে যেতে হয়। ইন্ট্রিনজিক্স যখন পাবে তখন তুমি রিয়াল ট্রুথটা পাবে। However, empirical gives you some amount of truth. আর সত্যকে কি বলছেন ঋষি বলছেন, সত্য হলো তাই যা তোমাকে ভেতরে এবং বাইরে জানতে সাহায্য করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসাধারণ একটি উপমা দিয়ে এটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলছেন ভগবান হলেন পূর্ণ সত্য। উদাহরণটি কেমন না, একটা বেল, বেলের খোসা, তার ভেতরের শ্বাস, এই সব মিলে হলো বেল। বেলের খোসার কোনো ভ্যালু, খোসার আপাতভাবে কোনো ভ্যালু, নাকি ফেলে দিতে হবে। হয়তো কোনো কাজে লাগবে, কোথাও কোনো একটা ক্যালসিফিকেশনের কোনো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কাজে লাগবে। আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ভ্যালু। কিসে ভ্যালু আছে না, ওর ভেতরে যে মজ্জাটা আছে, শ্বাসটা আছে, সেটা হলো ভ্যালু। ভ্যালুটা কি না, ওর মধ্যে ওর যে সত্যটা লুকিয়ে আছে। কিসে সত্য না, ওর মধ্যে যে স্বাস্থ্য এবং অমৃত, স্বাস্থ্যামৃত বলছেন, স্বাস্থ্যামৃত কিসে আছে না, ফলের মধ্যে আছে। অর্থাৎ ফলটাকে বাইরে থেকে দেখে তোমার মনে হচ্ছে বেশ সুন্দর দেখতে, এবার খেয়ে যখন তাকে স্বাদু লাগলো, সেটা একটা আমাদের উপকারে আসলো, তখন সেটা অমৃত হলো। অমৃত কিসের জন্য হলো না, স্বাস্থ্যের জন্য অমৃত হলো। তাই ওটি স্বাস্থ্য এবং অমৃত যোগ হয়ে গেল। এই যেটি হলো, এই যখন হলো, তখন জানা গেল তার সত্য লাভ হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি পুরো সত্যটা জানেন। ওই বেলের ভেতরটা বাইরেটা সবটা মিলে একটা পুরো গোটাগুটি বেল। তাহলে বেলের পরিচয়টা পুরোভাবে
জানা গেল সেই পরিচয়টি হলো সত্য। অস্তে পতঞ্জলি মহারাজ বললেন যে হ্যাঁ, জগতে তো কত রকম সম্পর্ক আছে, এই সম্পর্কের মধ্যে যেমন বন্ধুত্বের আছে তেমনি অবন্ধুত্বেরও আছে। আবার অবন্ধুত্বের সম্পর্কটাই বন্ধুদের মধ্যে বেশি হয়। Among the friends, non-friendship or anti-friendship arises among the friends mostly. বন্ধুদের মধ্যেই বন্ধু বিচ্ছেদ বা বন্ধুহীনতাটাই বেশি করে বন্ধুদের মধ্যেই হয়। যে বন্ধু নয় তার সঙ্গে আর বন্ধুহীনতা কেমন করে হবে? আর বিচ্ছেদই বা কি করে হবে? বিচ্ছেদ হলে তার আগে তো জুড়তে হবে, তবে তো বিচ্ছেদ হবে। তো তার প্রতি তার কি বোধ আছে, সে সম্পর্কের প্রতি কি বোধ আছে, তার প্রতি তার নিষ্ঠা বোধ আছে না তার প্রতি তার একটা বিক্ষেপের বোধ আছে? পতঞ্জলি মহারাজ বললেন যে আমাদের যে জাগতিক সম্পর্কাদি রয়েছে সেখানে আমাদের যে পালন, জীবনের যে ভ্যালু, যে যে উপকরণগুলি, যে গুণগুলি জীবনের জন্য পালন করা প্রয়োজন, সেই গুণগুলি যখন আমরা পালন করতে পারবো তখন আমরা সাধন পথে উপযুক্ত হতে পারবো। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা নানাভাবে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতে যখন আসলো, শুরু হচ্ছে, মাস্টারমশাই এসছেন, তাকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছেন, বলেছেন বিবাহিত, এই বিবাহিত শুনেছেন এর ঈদে যা ঈদে বিয়ে করে ফেলেছে। ঠাকুর এটি একটু একটু গ্রাম্য উপমার ভাবে উনি কথাটি বললেন, একটু একটু হাসির ছলে কথাটি বললেন। যেটি উনি মিন করলেন সেটি হলো তার মধ্যে যে প্রবণতা, তার মধ্যে যে আসক্তির প্রবণতা, ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে ডিফাইন করলেন পতঞ্জলি। পতঞ্জলি ডিফাইন করলেন ব্রহ্মচর্যকে, যেমন সত্যকে উনি ডিফাইন করেছেন ভেতর আর বাইরে। ব্রহ্মচর্যকে ডিফাইন করলেন তিনি ভগবানকে আশ্রয় করে থাকতে পারেন, আশ্রয় করে থাকার মধ্যে বিক্ষেপ হয় না। অর্থাৎ ভগবানকে আশ্রয় করে থাকার মধ্যে অন্য বিক্ষেপ হলো না, এই পিরিয়ডটা হলো ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ ভগবানকেই আশ্রয় করে সে থাকে, ভগবানকেই আশ্রয় করে যদি থাকতে পারলো সেই অবস্থাকে বলা হলো ব্রহ্মচর্য অবস্থা। তার ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে, যে কোনো ব্যাখ্যার মধ্যেই সেটি উপযুক্ত ভাবে প্রযোজ্য। ভগবানকে আশ্রয় করে সে যে অবস্থার মধ্যেই বিরাজ করুক না কেন সেটি তার ব্রহ্মচর্যের অবস্থা। সে যে অবস্থায় বিরাজ করুক সেটি ব্রহ্মচর্যের অবস্থা। বুঝলেন, কৃষ্ণের যে 108টা যে নামের যে যে বর্ণনা আছে, তার যে গুণের বর্ণনা আছে, তার ক্ষণ বিচার আছে। কোন অবস্থায় তাকে কি নামে ডাকা হয় তার ক্ষণ বিচার আছে। এই ক্ষণ বিচার সরগোস্বামী করে গেছে, সরগোস্বামীরা এই ক্ষণ বিচার করে গেছেন। বিশেষ করে এটি সরগোস্বামীদের মধ্যে যারা সিনিয়র ছিলেন তারা করে গেছেন। সনাতনের থেকে শুরু হয়েছে এটি, সনাতন, রূপ, জীব এরা সবাই মিলে এই ক্ষণ বিচারটা করে গেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে জীবনে যত রকম বৃত্তি হতে পারে সকল বৃত্তির মধ্যেই ভগবান থাকতে পারে, এবং যদি ভগবান সকল বৃত্তির মধ্যে উপস্থিত থাকে তার মনে, প্রাণে, হৃদয়ে, তাহলে সে কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালন করছে। সে যে বৃত্তির মধ্যেই থাকুক না কেন সে ব্রহ্মচর্য পালন করছে। তাই পতঞ্জলি মহারাজ বললেন যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানকে ধারণ করে থাকা, অন্তরে চেতনায় নিজের মধ্যে ভগবানকে আবিষ্ট করে, ভগবানে আবিষ্ট হয়ে ভগবানকে আলিঙ্গন করে ধরে রাখা অন্তরে, এটি হলো ব্রহ্মচর্যের অবস্থা। আর কি বললেন? আর না বললেন অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ বললেন এটি সাধারণভাবে একটা সাধারণ উপদেশ, সব সব ব্যবস্থার মধ্যেই আছে। সাধারণ উপদেশ, ডোন্ট টেক থিংস হুইচ আর নট বিলঙ্গিং টু ইউ। নিজের বস্তুর বাইরে অন্য বস্তু, অর্থাৎ যেখানে নিজের অধিকার কায়েম হয়নি, যে বস্তুতে অধিকার হয়নি সেই বস্তুর মধ্যে সেই বস্তুর অবলম্বনটা ঠিক নয়। ডোন্ট ক্লেম দ্যাট ম্যাটার অ্যাজ ইয়ার্স or don't have your iota of mind for that. অর্থাৎ যেটি তোমার অর্জন হয়নি সেটির মধ্যে যাওয়া উচিত না। অর্জন যেটি হয়েছে সেটি তুমি থাকবে,
আর অর্জুন যখন হয়ে গেল তখন তাহলে অন্য বস্তুর প্রতি আর কোনো ক্লেম থাকে। You are now sure and clear on what you have done for with your own efforts and what not. এই ক্লাসিফিকেশন, ডিসক্রিমিনেশন। পতঞ্জলি বললেন মহাব্রত পালন কর। মহাব্রত উনি বলছেন জাতি দেশ ও কাল ও সময়ান অবিচ্ছিন্ন সার্বভৌমা মহাব্রতাম, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ নন ডিসক্রিমিনেটিভ একটা মাইন্ড দরকার। অর্থাৎ মনের মধ্যে দেশ কাল জাতি বিভিন্নতা এগুলোর মধ্য থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে ভগবানের সঙ্গে মনটাকে যুক্ত করা, তাহলে করে মহাব্রত পালন করবে। আমাদের এই যে ব্রত পালন, যেটি নিত্যানন্দ গোস্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ যে একাদশী ব্রত পালন করতে বলেন, একাদশী ব্রত তিনি নিত্যানন্দ মহারাজ বলেছিলেন যে একাদশী ব্রত তুমি নানা রকম ভাগ আছে, 3 মাস 6 মাস 1 বছর 5 বছর এরকম নানা রকম ভাগ আছে। সেই একাদশী ব্রতের মধ্যে কি আছে না, প্রতিটা একাদশীর মধ্যে তুমি ভগবানের নাম তুমি উনি একটা নিয়ম করে দিয়েছেন যে 108 বার ব্রত পালন করো, 108টি তুমি ভগবানের মন্ত্র উচ্চারণ করো অথবা নাম উচ্চারণ করো অথবা নাম স্মরণ করো। আর তারপরে উনি আবার সহজ করে বললেন 3 বারই করো, অ্যাটলিস্ট 3 টাইমস। তেমন ভাবে বললেন যা হোক হলো, অর্থাৎ উদ্দেশ্যটি হলো মানুষকে ভগবানের চেতনার দিকে এগিয়ে নিয়ে আসা, আহ্বান করে নিয়ে আসা, এটি হলো উদ্দেশ্য। সেটিতে উনি বললেন মহাব্রত, নন ডিসক্রিমিনেশন, বিচ্ছিন্নতা থেকে অবিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যাওয়া, নন ডিসক্রিমিনেশন। এবার বললেন শৌচ সন্তোষ তপঃ সদ্ভাই ঈশ্বর পরিধানী নিয়মা। নিয়ম, নিয়মটা কি? নিয়মটা কি না, নিয়ম হচ্ছে নিয়ম করে প্রতিনিয়ত তুমি ভগবানকে ভাবো। নিয়মের মধ্যে কি, নিয়ম মানে ঘন্টা বাজলো তুমি খেতে যাও, আশ্রমগুলোতে যেমন থাকে সকালে ঘন্টা বেজেছে এখন গেলে চামড়ি সিঙ্গারা পাওয়া যাবে, চলে যাও। 8টা ঘন্টা বাজলো এবার ফিরে যাও। 8টা ঘন্টা বাজলো স্নান টান করে রেডি হয়ে কাজ করতে চলে যাও। 8টা ঘন্টা বাজলো দুপুরের খাবার রেডি হয়েছে, চলে এসো, খেতে চলে এসো। 8টা ঘন্টা বাজলো বিকেলে এবার সন্ধ্যা আরতি হবে, চলে এসো। 8টা ঘন্টা বাজলো যে হয়ে গেছে সবকিছু, খেতে চলে যাও। 8টা ঘন্টা বাজলো, যাও ঘুমোতে চলে যাও। এইসব ঘন্টায় 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 ঘন্টা বেজে বেজে হচ্ছে। এটার সঙ্গে নিয়মের কোনো সংযোগ কিছুই নেই। এটা একটা ইনস্টিটিউশনাল রুল। এর সঙ্গে যে নিয়মের কথা পতঞ্জলি মহারাজ বলছে তার কোন রকম যোগসূত্র নেই। পতঞ্জলি মহারাজ কোন নিয়মের কথা বলছেন? ঈশ্বরকে পরিধান করে ঈশ্বরকে স্মরণে রেখে কর্মের মধ্যে এগিয়ে চলা, এই হলো নিয়ম। তিনি বললেন তুমি কর্মের মধ্যে, কর্মটি কি হবে না, কর্মের মধ্যে তোমার স্বাধ্যায় থাকবে, শৌচ তপ থাকবে, অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি থাকবে, আর একটা তপস্যা থাকবে। তপস্যা কি না, ভগবানকে জানবার আগ্রহ, ভগবানকে জানবার জন্য প্রচেষ্টা, এটা হলো তপস্যা। এই তপস্যা থাকবে ঈশ্বরকে জানবার, আর অন্তরে ঈশ্বরকে জানবার জন্য একটা অভিজ্ঞান থাকবে, একটা আকর্ষণ থাকবে। এই যখন হলো দেন ইউ আর ফলোইং নিয়ম। নিয়ম হয়ে গেল, নিয়ম হলো, নিয়ম পালন হলো। এবার প্রাণায়াম, প্রাণায়াম যখন করতে হবে, প্রাণায়ামের মধ্যে আমরা মনে কি ভাব, পতঞ্জলি মহারাজ সেটি একটা রুল বেঁধে দিয়েছে। এটা ভালো, এটা এটা ফলো করলে ভালো, ফলো না করলেও চলবে কিন্তু ফলো করলে ভালো। বলছেন বিতর্ক্যাহ হিংসা আদয় কৃতকারিতা অনুমোদিতা লোভ মোহ ক্রোধ পূর্বকাহ পরিত্যাজ্যাং মৃদু মধ্য অধিমাত্রা দুঃখ জ্ঞান অনন্ত ফলা ইতি প্রতিপক্ষ ভাবনা। বলেন যখন তুমি কোনোভাবে এগুলো কোন একটা, এই যে লোভ মোহ ইত্যাদি ইত্যাদি দুঃখ, এগুলো কোন একটার মধ্যে পড়ে গেছো বা কোন একটা তোমার গায়ে লেগে গেছে বা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বা কোনোভাবে এসে গেছে বা কোনোভাবে তুমি তার মধ্যে চলে গেছো বা জড়িয়ে গেছো বা কোনোভাবে তুমি করে ফেলেছো, তখন কি করবে? প্রতিপক্ষ ভাবনা করো।
অর্থাৎ এর বিপরীত ভাবনা। যখন যদি লোভ এসে থাকে অন্তর মাঝে, ঠাকুর বলে দিলেন মোড় ঘুরিয়ে দাও। অসাধারণ কথা বলুন পতঞ্জলি। অর্থাৎ তুমি বিপরীত দিকে টার্ন করো। তোমার মধ্যে লোভ এসছে, হয়তো কোনো খাদ্যের লোভ এসছে, কোনো 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 প্রপার্টির লোভ এসছে, কোনো মানির লোভ, অর্থের লোভ এসছে, কোনো পজিশনের লোভ এসছে, কোনো অ্যাচিভমেন্টের লোভ এসছে, বা কোনো একটা কিছু লোভ এসছে। লোভ এসছে, আসতেই পারে, মানুষ লোভ এসছে, আসতেই পারে, কিন্তু কি করতে, উপায় কি? পতঞ্জলি সবসময় একটা উপায় বলছে। এটি ঋষি যখন সুমন্ত শিষ্যদের যখন বলছেন, বলছেন যে অলওয়েজ গিভ দ্য ডাইরেকশন টু হ্যাভ আ বেটারমেন্ট। তুমি সবসময় তাকে একটা শুভ ফলপ্রদায়িনী পথ প্রদান করো, শুভ ফলপ্রদায়িনী মার্গ, শুভ ফল প্রদায়নম মার্গ, এমন মার্গ দর্শন করিয়ে দাও যেখানে শুভ ফল, অর্থাৎ হয়েছে কিছু অন্যায় হয়েছে, কিছু ভুল হয়েছে, কিছু ভ্রান্তি হয়েছে, ওগুলোর দিকে আর তাকানো দরকার। তুমি এবার কি করি, সে ওখান থেকে রেস্কিউড হবে সেটির দিকে থাকে। এই জন্য পতঞ্জলি যে যোগশাস্ত্র ইজ এ গ্রেট সায়েন্স। It is a superior science than most of the psychological and sociological sciences. It is very superior, highly superior science than compared to any of the psychological, psychosocial, sociological, socio-psychological, any kind of framework. তার থেকে অনেক superior। অঞ্জলি বলছেন তুমি অনন্ত ফল পাও। অনন্ত ফল কি না, তুমি যখন বিপরীত করবে, তুমি যখন প্রতিপক্ষ চলে, অর্থাৎ বিপরীতে চলে যাবে, তখন তুমি অনন্ত ফল পাবে। অর্থাৎ তোমার মধ্যে লোভ এসেছিল, লোভটা ঘুরিয়ে দাও। তোমার এখন ভেতরে জাগছে আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের কথা একটু শোনবার লোভ। তোমার মধ্যে মোহ এসেছিল, জাগতিক মোহ, নানা রকমের, এই এত ইয়ে, আমার এত প্রিয়, এত ইয়ে, অমুক এসব এসেছিল, ঘুরিয়ে দাও। যে ঘুরিয়ে দাও কি না, তুমি সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে ফেলো। ভগবান তোমার, ওই যে বললেন অর্জুন, তুমি মাতা চ পিতা, তুমি তুমি আমার মা, তুমি আমার বাবা, তুমি ইত্যাদি ইত্যাদি, তুমি বন্ধু, তুমি সখা। তাই তুমি একটা সম্পর্ক করে ফেলো। তুমি সম্পর্ক করে ফেলো, তাহলে তোমার হয়ে গেল, ওটা উল্টো হয়ে গেল। এভাবে পতঞ্জলি বললেন দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল। উনি বললেন তুমি তখন তার একটা প্রতিপক্ষ ভাবনায় চলে যাও। প্রতিপক্ষ ভাবনাটি হলো বিপরীত। আচ্ছা, এবার বলছেন অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিগ্ধ বৈরত্যাগ। এবার যখন মনের মধ্যে তোমার এই প্রতিপক্ষ ভাবনার মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম আসবে, ইকুইলিব্রিয়াম যখন মনের মধ্যে এসে যাবে, তখন তোমার মধ্যে ওই হিংসা ইত্যাদি গুলো পরিত্যাগ হয়ে গেছে, তখন তোমার মধ্যে আবিলতা ইত্যাদি গুলো পরিত্যাগ হয়ে গেছে। এবার মনটি আস্তে 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 মনটির যেন এবার ঠাকুর বললেন দাঁড়ে বাঁধছে, অর্থাৎ সেটি তখন একটা জায়গায় এসে যেন কনসলিডেটেড হচ্ছে, অর্থাৎ মনটি চারদিক দিয়ে যেন গুটিয়ে আসছে, কনসলিডেটেড হচ্ছে। এবার তিনি বলছেন সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফল আশ্রয়, সত্য প্রতিষ্ঠা হবে কি করে না, তখন তোমাকে চিনতে হবে কোনটা সত্য। তোমাকে এবার বেছে নিতে হবে, জগৎ সত্য, জীবন সত্য, ব্রহ্ম সত্য, কোনটা সত্য। হ্যাঁ, এবার তাহলে সত্যের ডেফিনিশন পেতে হবে। যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেটি হলো ভগবান হলেন পূর্ণ সত্য। ব্রহ্মসত্য আর জগৎ সত্য দুটো আলাদা। জগৎ সত্য ব্রহ্মসত্যেরই একটি অংশ। তাহলে সত্যের বোধ হলো, সত্যের বোধ প্রতীতি আসলো যে তিনি হলেন সেই মহাসূর্য, সত্য সূর্য, সত্য সূর্য। এবার তপহ মহাফলম, পতঞ্জলি মহারাজ বলছেন এবার তপহ মহাফলম। তপহ মহাফলম, এবার আমাদের ওটাকে তপস্যা করে জানতে হবে। তপস্যা কি, আমরা আবার আত্মস্থ হয়ে আবার আমরা অন্তরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করব যে ওই যে সত্য, ওই সত্য সূর্য, এই সত্য সূর্য সেটি জগৎ সত্য ছিল, এখন সেটি ব্রহ্ম সত্য চলে গেল, তারই একটা অংশ হয়ে গেল জগৎ সত্য। তিনি মহাসূর্য হয়ে বিরাজমান হলেন,
আর এই মহাসূর্য হয়ে যে আলোকময় তিনি বিরাজমান হলেন, তিনি মহাসূর্য, ব্রহ্মসত্য। তারই মধ্যে জগৎ সত্য রয়েছে, আমি তুমি সবাই তার মধ্যে রয়েছে। এই জগতের জীবন টিবন রয়েছে, এই পশু পাখি গাছপালা পালা, গরম ঠান্ডা, এই সব কিছু সেখানে রয়েছে। তাহলে আমরা এখন আবার 2 মিনিট সাধ ধ্যান করবো। আমরা কিভাবে করবো? আমরা আবার একবার অন্তত প্রাণায়াম করে নেবো, যে যার নিজের মতো করে। আবার সেইভাবে যেমন ভাবে বসা হয়েছিল সেইভাবেই বসা থাকবে। আবার আমরা এবার কি ভাববো না, ওই ব্রহ্মসত্যকে ভাববো মহা সূর্য, দেবসূর্য। দেবসূর্য কি না, যে সূর্যকে আমরা জানি তার মধ্যে দিয়েই দেখতে হবে, এটি হলো সহজ রাস্তা। এটি সাধারণত আর একটা ধাপ আছে, সেটা পরে। এই মহাসূর্যকে আমরা যে সূর্যকে দেখি তার মধ্যে দিয়ে দেখবো, এবং সেই সূর্যের মধ্যে আবার আমরা একটা সূর্যকে আবিষ্কার করি। অর্থাৎ এই সূর্যের যে কারণ সূর্য, এই এই সূর্য হচ্ছে পরিণাম সূর্য। যে সূর্যকে আমরা দেখছি ইনি হচ্ছেন পরিণাম সূর্য, অর্থাৎ পরিণাম, অর্থাৎ এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে। কারণ সূর্য, কারণ সূর্যকে আমরা অবলোকন করি। কারণ সূর্য, এই সূর্যটা এত বড়, আর ওই পরিণাম সূর্যটা এত ছোট। ওই পরিণাম সূর্যের দ্বারাই এই সূর্য সূর্য হয়েছে। তাহলে আমরা সাধন করবো কি না, আমরা এখন দেখবো আমাদের at the place of third eye আমরা সূর্যকে অবলোকন করব। প্রথমে যে সূর্যকে আমরা চিনি জানি সেই সূর্য, এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব কারণ সূর্য, অর্থাৎ যে মহাসূর্য এই সকল সূর্যের কারণ। এবং হাজার হাজার সূর্য হতে পারে, কিন্তু ওই একটা সূর্য থেকে সব ওই হাজার হাজার। সেই যে একটা সূর্য, একটা মলিকুলার সোলার অবজেক্ট, এই মলিকুলার সোলার অবজেক্ট একটা বিন্দু মাত্রার মতো, কিন্তু তিনি হলেন সেই মহাসূর্যের আদি সূর্য, কারণ সূর্য। এবার আমরা তাকে খুঁজি। আমরা এবার তাহলে আবার ধাপে যাচ্ছি। এখন আবার প্রাণায়াম, তারপরে 2 মিনিট মানে অনলি ফর আমরা শুরু করি।
জয় মা জয়। আমরা আবার একটু আলোচনায় আসছি। এটি যারা করলেন তারা এখন এরকম ভাবে ঝটপট তো হয় না। I would advise to do it whenever you find time for some time. At least you invest 10 minutes or close to 10 minutes a day, and then you will realize the spirit of meditation. The spirit of meditation is actually the essence of your observation and essence of your realization in the posture that you have for your meditation. Posture is always be straight in your backbone and no heel in the back. And when you are closing your eyes, you forget about the world. And at that point of time, consider that you are alone in the world and you are not connected with anything, anybody, anything in the world. You are a disconnect entity and only connected to God. Once this is there, then you are in a position to visualize what exactly has to be visualized. The solar object or the sun that we wish to see at the juncture of our forehead, that solar object is the usual sun which is there in the sky, but there could be thousands of that kind of sun because the God is infinite. He is not limited to only one object at one place or for one sequence. He is Sahasra Surya. এটি আমাদের ঋগ্বেদেই আছে, হাজার সূর্যের কথা ঋগ্বেদেই আছে। কোন সায়েন্টিস্টরা বলছেন এতদিন পরে বলছেন যে অবিশ্বাস্য আবিষ্কার, কিছুই অবিশ্বাস্য আবিষ্কার নেই, আমাদের ঋগ্বেদতে লেখা আছে পরিষ্কার সহস্র সূর্য, সহস্র সূর্যের কথা ঋগ্বেদেই লেখা আছে, আদি ভারতবর্ষের বেদের আদি ক্ষণে লেখা আছে। So we had that science or super science in our grip at that time, and the way the exchange that we had, the modern science, so-called science, is yet to reach that. It will take another 1,000 years for them to walk up to that level. So the realization that we are expecting is the realization, not the external solar object or the sun that we see day in, day out, but the Karan Sura, or the positive energy or the positive illumination. The origin of the illumination and origin of energy is a very minute, minuscule, and from there everything has arisen, and that is the source of all energies that this cosmic system, the universe, is having. So when we are in meditation, our objective would be to be connected to that source. যখন আমরা মেডিটেশন করছি, ধ্যান করছি, তখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এই সূর্যের পেছনে যে কারণ সূর্য ছোট্ট একটা বলয় রয়েছে, সেই কারণ সূর্যকে আমাদের ওখানে আমাদের চেতনাকে পৌঁছাতে হবে। এবং যখন আমরা পৌঁছাতে পারবো তখন আমরা ওর মধ্যে যে কজ এন্ড এফেক্ট রিলেশনটা আছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো। জীবনের মধ্যে এরই যা ফলশ্রুতি হিসাবে যে কজ এন্ড এফেক্ট আছে সেটা বুঝতে পারবো। আমরা তখন আরো অনেক কিছু করে জানতে পারবো। এ বিষয়ে একটি রেফারেন্স আছে, এবারে যে মে মাসে সত্যের পথের যে বেদের উপরে যে লেখাটি আছে আমার লেখা, সেখানে দেখা যাবে, যদি কেউ পড়েন কষ্ট করে তাহলে দেখতে পারবেন যে টি.এস. এলিয়টের সিরিজ অফ রেফারেন্স দেওয়া আছে ওয়েস্টল্যান্ড থেকে, ফোর কোয়ার্টার্স থেকে, এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গাতে দেওয়া আছে। ইট ইজ কানেক্টিং উইথ আওয়ার থটস অফ ঋগ্বেদাস অ্যান্ড কানেক্টিং উইথ দ্য থটস এক্সাম্পলস অফ দ্য থটস অফ ভাগবত গীতা। সেখানে দেখবেন উনি জীবনের সম্পর্কে যে বোধে চলে এসেছেন, সেই বোধটি হলো ভগবানকে কেন্দ্র করে যখন জীবনটি চলতে থাকে, সেই জীবন পূর্ণ সত্যের দিকে অভিযান করতে পারে। আর সেই জীবনকে তখন অন্তরে অবস্থান করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু রিজাইড উইথ ইট। তখন যে কর্মটি হবে সেই কর্মটা পারপাসলেস কর্ম হবে, অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেড বাট পারপাসলেস। এটি একটা ইউনিক ডেফিনেশন অফ নিষ্কাম কর্ম, যেটি অবজেক্ট অর্থাৎ কর্মের যে উদ্দেশ্য সেটি সফল করতে হবে, কিন্তু কর্মের পেছনে যে যিনি কর্মী, যিনি ব্যক্তি, তার যে ব্যক্তিগত যে ক্যালকুলেশন সেগুলো সেখানে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে।
পতঞ্জলি মহারাজ যে সাধনার কথা বললেন, সমাধি সিদ্ধি ঈশ্বর প্রণিধানাৎ। সমাধি থেকে সিদ্ধি লাভ কখন হবে? যখন তুমি ঈশ্বরকে পরিধান করবে, যখন তুমি ভগবানকে অনুভব করবে, ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করবে, ভগবানের স্পর্শ অনুভব করবে, বিশ্বাসে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভালোবাসায় যখন আমরা ভগবানকে আমাদের অন্তর মাঝে পেয়ে যাব, সেটি হলো ক্ষণ সিদ্ধি লাভের ক্ষণ। সিদ্ধি হলো তাই যখন তুমি ভগবানের স্পর্শ অন্তরে নিজের বোধে, নিজের বিশ্বাসে, নিজের ভালোবাসায় ভগবানকে অন্তরে উপলব্ধিতে পেয়ে গেছো। হয়তো বা কখনো কোনো দুর্লভ ব্যক্তিত্ব, হয়তো বা কখনো বাস্তবে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তিনি তো ছিলেন কিন্তু তাকে তো কেউ চিনল না। ওই একজন দুজন, সেই দুর্লভ ব্যক্তিত্ব যারা চিনে ফেলেছিল, তারা চিনতে পারলো, চিনে তারা জগৎ জয় করে ফেলবে, জগৎময় ছড়িয়ে গেল তারা। ভগবানকে যখন জানতে পারবো, চিনতে পারবো, অনুভব করতে পারবো অন্তরে, তখনই আসবে সিদ্ধির ক্ষণ। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, সমাধি সিদ্ধি ঈশ্বর প্রণিধানাৎ, সুখম স্থিরম আসনম শ্রদ্ধা ইষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগ ততঃ ইব আচার। শ্রদ্ধায়ের দ্বারা নিজের সাধন পথের দ্বারা, নিজের সাধন উদ্যোগের দ্বারা যখন আমরা আসনে, অর্থাৎ ছটপট হচ্ছে না, সে খুব ঠান্ডা ভাবে, শান্ত ভাবে, স্থির ভাবে, অচঞ্চল ভাবে ভগবানকে ভাবতে পারছে, ভগবানকে ভাবছে, মনের বিক্ষেপ হচ্ছে না, মন এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে না, মনের মধ্যে চিত্ত বিক্ষেপ হচ্ছে না, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কোনো ক্যালকুলেশন সেখানে আসছে না, ভগবানকেই সেখানে ভাবনাটা আসছে। এমন যখন হবে, সেটি হলো সিদ্ধির ক্ষণ। এই সিদ্ধির ক্ষণে সে ভগবানকেই চিনবে আর ভগবানের সত্য সে লাভ করবে। এই হলো সাধনার গুরু তত্ত্ব। ঋষি বললেন, পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, যিনি এই প্রসঙ্গে এই বিষয়ে এগিয়ে যাবেন, ভগবানের কৃপা তার জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকবে। যিনি উদ্যোগ নেবেন, যিনি এই পথে এগিয়ে যাবেন, ভগবত কৃপা তার জন্য অবধারিত বরাদ্দ হয়ে থাকে। এই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি এই সাধন মার্গে, সাধন পথে প্রকৃতভাবে সত্যি সত্যি এগিয়ে যেতে চান, তার প্রতি কৃপা বর্ষণ হোক। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मी मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वासि प्रतिष्ठिता। ओम ॐ वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आबिः मेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे प्रहसिह। वेदस्य मानितः श्रुतं मे मा प्रहसिह अहोरात्रां सन्ददामि। फलेन दुग्धेन अहोरात्रं दधामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारमवतु।
तत्मावतु भवतु अवतु माम अवतु भक्ताराम अवतु भक्ताराम अवतु मां अवतु भक्ताराम ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः ओम आप्यायन्तु श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च समानि सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म निरकुर्यात्मा ब्रह्म निरकरो निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः आगतु सनो भुनक्तु यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिमित्रः शान्तिरुणः शान्तो भवति अर्योमः शम्बरुणः शम्नवति अर्योमः इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णो रुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमः
Pratyakshang Brahmasi Tvameva pratyaksham brahmosi Pratyakshang Brahma Vishwami Tvameva pratyaksham brahma vaisvami Vishwami Satyang Vishwami Dhritam Vishwami Satyam Vaisvami Mavatu Tadvaktaramavatu Tadmavatu tadvaktaramavatu Avatu mamavaktaram Shanti 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 Om Shanti 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 Bhadrang Karne Vishnuam Om Bhadram Bhadram Deva Bhadram Pashimo Vashimo Shanti 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 Om Shanti আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। সবাই এখন 2 মিনিট মেডিটেশন, 2 মিনিট ধ্যান। সকলে এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো, যে যেখানে আছেন 2 মিনিট মেডিটেশন। জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা আজ এখানেই শেষ করছি। আগামী ভালো থাকুন। আগামী রবিবার আবার বিকেল 5:30টায় আমরা মিলিত হবো। ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ভালো থাকুন সবাইকে।